Welcome to Lockdown School. Today we are going to discuss about programming tools in computer science. In order to get some work done by the computer, we need to give instructions which are applied on the input data to get the desired outcome. Computer language are developed for writing this instruction. It is important to understand here that computer and humans understand completely different languages. While humans are able to write programs in high level language, computer understand machine language. There is continuous need to conversion from high level to machine level language, for which translator are needed. Also to write instruction code editor, example IDLE in Python are needed. We will briefly describe here programming language, language translator and program development tools. இப்போ கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ்லாம் டெவலப் ஆகணும்னா அதுக்கு வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரும் ஹியூமனும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து ஹியூமன் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜை வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஒரு மிஷின் கொடுக்குறான்னா அந்த மிஷின் வந்து அது வந்து அதோட மிஷின் லாங்குவேஜில் தான் அது கன்வே பண்ணி அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜுக்கும் ஹியூமன் கிட்ட இருக்க ஹை லெவல் லாங்குவேஜும் மிஷின் கிட்ட இருக்க லாங்குவேஜும் வேறு டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ். அதே மாதிரி நம்ம எதுக்கெல்லாம் அந்த லாங்குவேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா டிரான்ஸ்லேட்டருக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதே மாதிரி கோட் எடிட்டர்ஸில் வந்து எக்ஸாம்பிள் IDLE இன் பைத்தானில் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. இதே நம்ம வந்து இன்னும் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம். ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர். Next topic, classification of programming languages. It is very difficult. Next topic, classification of programming language. It is very difficult for a human being to write instruction in form of 1s and 0s. So difficult types of computer programming language are developed to simplify the coding. Two major categories of computer programming language are low level language and high level language. Low level language are machine dependent language and include machine languages and assembly language. Machine language use 1s and 0s to write instructions which are directly understood and executed by the computer. But writing a code in machine language is difficult as one has to remember all operation codes and machine addresses. Also, finding error in the code written in the machine language is difficult. To simplify their writing of code, assembly language was developed that allowed usage of English-like words and symbols instead of 1s and 0s. But one major drawback of writing a code in these languages is that the code is computer specific. The code written for one type of CPU cannot be used another type of CPU. High level languages are machine independent and are simpler to write code into instruction or using English like sentence, and each high level language follows a set rules similar to natural languages. However, this language are not directly understood by the computer. Hence, the translators are need to translate high-level language code into machine languages. Examples of high-level language include C++, Java, Python, etc. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். இதில் என்னென்னா ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது அது எந்தெந்த ஃபார்மில் போகணும், பைனரி கோட்லேருந்து ஃபார்மில் போகும் அதான் கொடுத்துருக்காங்க. 1sம் அண்ட் 0sன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அதிலே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது. அதெல்லாம் எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்னா கோடிங்கால், சிம்பிளிஃபை கோடிங்கால் டெவலப் ஆச்சு. அதிலே மேஜராக 2 கேட்டகரிஸ் இருக்குது. அதுதான் லோ லெவல் லாங்குவேஜ், ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். லோ லெவல் லாங்குவேஜில் வந்து மிஷின் வந்து டிபெண்ட்டாக ஒரு லாங்குவேஜை எடுத்து இன்க்ளூட் பண்ணி அசம்பிளி லாங்குவேஜாக நம்மளுக்கு தருது. அதே மாதிரி ஒரு மிஷின் லாங்குவேஜில் வந்து பைனரி கோடில் வந்து 2 இது யூஸ் பண்ணும், 1sம் 0sம். அது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி டைரெக்டாக வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இப்போ வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கோடு ஏதாச்சும் எழுதணுன்னா மிஷின் லாங்குவேஜில் அது ரொம்ப கஷ்டமான இது.
ஏன்னா அதோட ஆப்ரேஷன் கோடும் அட்ரஸ் கோடும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபைண்டிங் எரர், ஒரு கோடில் வந்து நம்ம எரர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு மிஷின் லாங்குவேஜில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது. அதே மாதிரி அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வந்து எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்னா, இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு விதமாக சேர்த்து, அதே மாதிரி சிம்பிள்ஸும் ரெண்டு இதுவும் சேர்த்து, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பைனரி கோடும் 1s and 0s அதெல்லாம் சேர்த்து தான் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் டெவலப் ஆச்சு. அதுலேயே வந்து ஒரு மேஜர் ட்ராபேக் இருக்குது அந்த ரைட்டிங் கோட்லே. அது என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கோட். அதே மாதிரி ஒரு கோடை வந்து நம்ம எழுதுகிறோன்னா சிபியு வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது, இன்னொரு சிபியு இல்லாமல் இது புரியாது, அதான் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இப்போ ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் வந்து மிஷின் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி அதோட கோடை வந்து அதுவே எழுதிக்கும். ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் மெஷின் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு கோடு தான் எழுதியிருக்கும். அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் சென்டென்சஸாக இருக்கும். அது எல்லாமே ஈச் லெவல் லாங்குவேஜ், ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். இதெல்லாம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் சிமிலர் டு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ். இதெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்டர் அப்படி இல்லைன்னா அதோட ரூல்ஸ் அதோட விதிமுறை படி தான் அது இன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். நம்ம எப்பப்பெல்லாம் ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து டைரெக்டாக வந்து அண்டர்ஸ்டூட் பண்ண முடியாது ஒரு கம்ப்யூட்டரால், அதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேட்டர் நீட் ஆகும். அதுதான் வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் கோட்ஸு. அதே மாதிரி ஒரு மிஷின் லாங்குவேஜ் கூட. இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் C++, ஜாவா, பைத்தான் எக்ஸெட்ரா. Next topic, language translator. As the computer can understand only machine language, a translator is need to convert program written in assembly or high level language machine language. The program code written in assembly or high level language is called source code. The source code is converted by the translator into machine understandable form called object code as depicted in near figures. As we have different types of computer language, different translator are need to convert the source code to machine code. The three types of translator used computing system are assembler, compiler and interpreter. The translator used to convert the code written in assembly language to machine language is called assembler. Each assembler can understand a specific microprocessor instruction set only, and hence the machine code is not portable. We also need translator to convert code written in high level language to machine understandable form for extension by the computer. Compiler converts the source code into machine code. If the code follows all synthetic rules of the language, then it is executed by the computer. Once the translator, the compiler is not needed. An interpreter translator one line at time instructed of the whole program at one go. Interpreter takes one line, convert into executable code if the line is scientifically corrected, and then repeats these steps for all lines in the source code. Hence the interpreter is always needed whenever a source code is to executed. Next, language translator.
நெக்ஸ்ட்டு வந்து லாங்குவேஜ் ட்ரான்ஸ்லேட்டர். இப்போ வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டரில் நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமானது வந்து கன்வெர்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இருக்கணும். ஒரு மிஷின் லாங்குவேஜில் ஒரு ப்ரோக்ராம் கோடில் அசம்பிளி அப்படி இல்லைன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜை வந்து சோர்ஸ் கோடுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஒரு சோர்ஸ் கோடு வந்து கன்வெர்ட்டட் ஆகுது, டிரான்ஸ்லேட்டராகவும் மிஷின் அண்டர்ஸ்டாபிளாகவும். அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு பேர் தான் மிஷின். இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் இருக்குது. எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு வந்து கன்வெர்ட் கோட் அப்படின்னா மிஷின் கோட், சோர்ஸ் கோடையும் மிஷின் கோடையும் நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்குது. அதிலே 3 டைப்ஸ் இருக்குது டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ்லே: அசம்பிளர், காம்பிலர், இன்டர்பிரேட்டர். டிரான்ஸ்லேட்டரில் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, இப்போ வந்து ஒரு கோடை வந்து ரைட் பண்ணுறோன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜில், அசம்பிளி லாங்குவேஜில் வந்து மிஷின் லாங்குவேஜுக்கு எழுதுகிறோன்னா அது வந்து நம்ம அசம்பிளர்னு சொல்கிறோம். ஈச் அசம்பிளர், ஒவ்வொரு அசம்பிளருமே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மைக்ரோ ப்ராசஸரோட தான் இருக்குது மிஷின் கோடுக்கு போர்ட்டபிளாக. அதிலே டிரான்ஸ்லேட்டரில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு கோடை எழுதுகிறோன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் சோர்ஸ் கோட்லேருந்து மிஷின் லாங்குவேஜ் போகும்போது அது வந்து எக்ஸிக்யூஷன் ஆகிறதுக்கு கம்ப்யூட்டரில் தான் எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும். கம்ப்ளைலர் கன்வெர்ட்ஸ் சோர்ஸ் கோட் இன்ட்டு மிஷின் கோட். ஒரு கம்ப்ளைலர் வந்து சோர்ஸ் கோட்லேருந்து மிஷின் கோடுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு சோர்ஸ் கோடு வந்து சின்டாக்டிக் ரூல்ஸில் லாங்குவேஜாக இருந்தால் அது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர் வழியாக தான். இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கோடு வந்து டிரான்ஸ்லேட்டட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து காம்ப்ளையர் வந்து உதவியாக இருக்காதுன்னா அதுக்கு தேவைப்படாது காம்ப்ளையருக்கு. ஒரு இன்டரப்டர் பற்றி சொல்லணுன்னா, an interrupter translate one line at a time instead of the whole program at one go. ஒரு லைனில் எல்லாத்தையும் முடிச்சிருமோ? ஒன் லைன் அட் அ டைம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த ஹோல் ப்ரோக்ராம் அட் ஒன் கோ. ஒரே லைனில் எல்லா ப்ரோக்ராமும் முடிச்சிருக்கோம். நீங்கள் படிச்சிருங்க. Interrupter takes one line, converts into an executable code if the line is எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அது வந்து சிண்டிகேட் முறையில் ஒரு சீக்கிரம் ஒரே கோட் நம்பரை எடுத்துக்கோம். இப்போ நம்ம எவ்வளவோ அந்த கோடில் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய பண்ணாலும் இன்டரப்டர் வந்து ஒரே லைன் ஒரே கோடோட அது வந்து அதோட ப்ரோக்ராம் வந்து முடிச்சுக்கும். இன்டரப்டர்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி தேவைப்படுதுன்னா சோர்ஸ் கோடில் தேவைப்படுது. நம்ம எப்பப்பெல்லாம் ஒரு ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோமோ. Next topic, program development tools. Whenever we decide to write a program, we need to text editor. An editor is a software that allows to create a text file where we type instruction and store the file as the source code. Then an appropriate translator is used to get the object code for execution. In order to simplify the program development, there are software called Integrated Development Environment (IDE), consisting of text editor, building tools and debugger. A program can be typed, compiled and debugged from the IDE directly. Besides Python, IDE, NetBeans, Ellipse, Atoms, Lasers are few other examples of IDEC.
Debugger, as the name implies, is the software to detect and correct errors in the source code. நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸ். எப்பப்பெல்லாம் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கிறோமோ அதோட டெக்ஸ்ட் எல்லாமே அந்த எடிட்டர் சாஃப்ட்வேர் நம்மளுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணும். எப்படிலாம் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் ஃபைலை டெவலப் பண்ணி எடிட் பண்ணி நல்ல சோர்ஸ் கோடுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ஒரு ஃபைலில். இப்போ வந்து ஒரு அப்ராப்ரியேட் ட்ரான்ஸ்லேட்டர், அப்ராப்ரியேட்னா நிலை இல்லாமல் ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கோட் எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து. இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்டரை வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப்மெண்ட்டில். அதோட சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்டிகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு பேர் தான் ஐடிஇ. அதை வந்து டெக்ஸ்ட் எடிட்டராக நம்ம சொல்கிறோம். அதே மாதிரி பில்டிங் டூல்ஸ்க்கும் டீபக்கருக்கும் யூஸ் ஆகுது. ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்ம டைப் பண்ணுறோன்னா அதோட கம்ப்ளீட் டீபக்டு ஃப்ரம் த ஐடிஇ டைரக்ட்லி. அதோட இன்டிகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து டைரெக்டாக நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். அப்படி இல்லைன்னா பைத்தான்லேருந்து நெட்பீன்ஸ், எக்லிப்ஸ், ஆட்டம்ஸ், லசாரஸ் ஆர் ஃபியூ அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஐடிஇஸ். இன்டிகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் வந்து குறிப்பிட்ட எக்ஸாம்பிள் தந்திருக்காங்க. அதெல்லாம் தான் பைத்தான், ஐடிஎல்இ, நெட்பீன்ஸ், எக்லிப்ஸ், ஆட்டம்ஸ், லசாரஸ். டீபக்கர்ஸ்னாலே ஒரு நேம் இம்ப்ளைஸ், ஒரு வார்த்தையை தொகுத்து வழங்குறது. அதோட சாஃப்ட்வேர் டிடெக்ட் ஆகும். கரெக்டான எரரை வந்து சோர்ஸ் கோடில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து காமிக்கும். Thank you for watching this video. Thank you for watching this video. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.